Predavam tebe, 38. Isuse, sve ti predavam tebe, Gospode, sve ti predavam tebe, Tatko moj, sve moje je tvoje, ti me sozdade od prazemna, ti duh živote, duh nadobene, obrazo tvoj me sozdade, živa duša nalik na tebe, sve ti predavam tebe, Isuse, sve ti predavam tebe, Gospode, sve ti predavam tebe, Tatko moj, sve moje je tvoje, ljubav ta tvoja me ogreva, tvoja ta raga me pozema, o srce moje prebivaj, Isuse, Gospode, slava ti Isuse, sve ti pripajam tebe, Isuse, Gospode, ja ti pripajam tebe, Tatko moj, sve moje je tvoje, Isuse, Gospode, sve moje je tvoje, od tebe, Isuse, Gospode, sve moje je tvoje, od tebe. Aj, dobro jutro, Isuse. Može? Broj? 70. Slava ti, Gospodi Isuse Kriste. Amin. Slava ti, Isuse, što god danas i javo, i sakame, Isuse. 70. Ti blagodarimo. Slava ti, Isuse. Slava ti, Gospodi Isuse Kriste. Slava ti, Isuse. Slava ti, Gospodi Isuse. Dobro jutro, Isus. Veli vaka. Dobro jutro, Isuse. Ja stekana po srce, otvori mi očine, da te gledam najave. Otvori mi ušine, da te čujem, Isuse. Dobro jutro, Tatko moj, Čedo Božjo, Sinu tvoj. So tebe možam da napravam se, so tebe možam da izdržam se, so tebe možam da povedam se, povedi me, Isuse, so tebe možam da napravam se, so tebe možam da izdržam se, so tebe možam da povedam se, povedi me, Isuse. Dobro jutro, Tatko
da se vseliš o nebo. Dobro utro, Isuse, i mene svrvam o tebe, zasekogaš o srce o carstvo Božjo nebesno. So tebe možam da napravam se, so tebe možam da izdržam se, so tebe možam da povedam se. Povedi me, Isuse, so tebe možam da napravam se, so tebe možam da izdržam se, so tebe možam da povedam se. Povedi me, Isuse. Ajde ще 65 пакет влеземе. Слава ти Господи Исусе Христе. Амин. Ти 65. благодариме 65. Кое? Слава ти Исусе. Тебе ти делам. Може. 65. Слава ти Господи Исусе Христе. Тебе ти вела, стани и оди, вземи апостолката I rodi si, verata tvoja te spasula. Verujem o Isus, moj Gospod, Spasitelj, koji te pretrpi do kraj, te bide spasen. Ostavi se zemljom i prvi po mene. Ja sam tvoj Gospod, doktor, Spasitelj. Слава Исусе. Stani i odi, Isus te izceli, me isceli, vo celi svet, me oživi, vo ljubav me napoji rodecu, vo ljubav tvoja, što nikoga ne sopira, me isceli, po celi svet, me возлюbi, po ljubav me napoji rodecu, po ljubav tvoja, što nikoga ne sopira. Što sakaš da naprava za tebe, kad gledam, odam, slušam, ljubav Isuse, sve možno za onoj koji veruva. Neka mi bide spored verata, me isceli, po celi
Исусе Христе. Ти се најдопјат во оваа песна. Амин. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Татко наш, Татко, небесен Татко, Твојата љубов да не преплави. Ние се собираме во името на Твојот Син. Ти благодарам. Чаша вода. Што ми донесе луѓе до Твојата трпеза, на Твојата свадба, на Твојата вечера. Собрани сме на оваа вечера на љубовта, да ги принесеме нашите срца, за Ти да ги исчистиш. Татко, во името Исусово, ние сме согласни дека Ти си ни потребен, Твојата исцелителна сила на љубовта која никогаш не сопира. Те молиме да дојдеш во нашите срца, Ти предаваме се, ова е Твоето стадо, Твојата заедница, Твојата војска молитвена. Татко, во името на Господ Исус Христос, да се отворат небесата за Твојата слава, да се прославиш во нашите срца, во нашите души, да бидеме живи камења, молитвени војници на Господ Исус Христос, од десната страна во силата, со двоостар меч и мечот на духот, во името на Господ Исус Христос, ги раскинуваме сите пранги, сите врски со сатаната, во името на Господ Исус Христос, го изгонуваме сатаната, му забрануваме да се врати, марш од оваа заедница, марш од нашите души, мораш да послушаш, мораш да заминеш, ти заповедува молитвен војник на Исус Христос, во името на Таткото Небесен, во името на Семокниот Бог. Татко, отвори ги небесата, да се излее силата на љубовта која никогаш не сопира, да не измиеш во водна бања во Словото. Ние си простуваме едни на други, простуваме Господи Исусе Христе, покажи ни што не сме простиле, не осудуваме зашто Ти си судијата, ја прифаќаме Твојата волја, се покајуваме за секој грев, покажи ни што да покаеме, со срцето да разбереме, да бидеме исцелени сите, да бидеме во свет целив со Тебе, соединети со вечната љубов. Во името на Господ Исус Христос го објавуваме Царството Божјо во нашите срца, во целата заедница, во сутрудниците кои слушаат со срцето, од довдека, од овој дом молитвен кој му припаѓа на Исус Христос, до Царството Божјо, знамето на Исуса Христа го креваме. Крвта Исусова се доположуваме врз секој еден од нас и велиме, бегај сите заедно, бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе, мораш да заминеш. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус, веднаш да замине. Тоа е заповед, не отстапуваме. Слава Ти, Господи Исусе Христе. И денеска, Татко, нека зборува Твојот дух, нека ни зборува во срцата, да ни го исчисти умот и да ни покаже како да се родиме во љубовта. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ти благодариме, Татко, што сме Твоите деца. Твоите деца повикуваат кон Тебе. Примаме исцелување во името на Господ Исус Христос. Да бидеме храм на Светиот Дух, живи камења на Твојата духовна заедница. Одиме од Евреите 12, ќе исчитаме нешто зошто во вашата досегашна борба. Го читавме минатиот четврток, но имаше некоја состојба, не можевме да го коментираме. Зошто во вашата досегашна борба, обрнете внимание, се работи за борба. Не сме на одмор, не сме во пензија, не сме во пауза, во борба сме, во борба против гревот. Борба против гревот. Гревот, каде е тој грев? Па внатре во нас, во нашите срца, од срцето човечко излегува и цел еден список. Значи, против гревот се уште никој од нас не настрадал до смрт. Прави на едно ниво објаснува за Исус кој беше распнат, послушен до смрт на крст, но до смрт на стариот човек. Значи, кога ќе го победиш стариот човек, ти стануваш нов човек и не си повеќе оној стариот што сака своји мислења и своји желби. Зарем ги заборавивте предупредувачките зборови што ви ги упати Бог, Таткото, како на своји деца. Зборуваме за Татко,
и деца. Кој ќе го наместиме тој однос, кој ќе се сосредоточиме, ние ќе викаме татко и тогаш имаме сосема друг однос. Знам дека имам татко кој е на небесата, кој создал се и кој ми дава сила преку Исуса Христа, име над секое име, да победувам. Чеда мои, ни зборува таткото, сватете ги сериозно Божиите казнувања. Пазете, и не обесхрабрувајте се кога тој ве укорува, зашто Господ ги казнува оние што ги сака. Ставени се овие стихови за да ги разбереме. При воспитувањето на малите деца, секогаш имаме ние за децата мислат дека е казна, ако не му дадеш 2 сладоледа и му ја земеш играчката, ќе вреска, ќе се тепа од земја, кој знае како што да му се случува, така и нам ни се случува. Не го пушташ ти детето да прави што сака, да рипне, да падне од зграда, да се запали, да направи некоја белја, да истрча на улица. Значи мора да има некаква казна. Нели го имавме тој стих, ако го истепаш детето со стап, нема да умре. Но ако не го истепаш, не знаеме каде ќе оди, вика, издржете го строгото воспитување, ние сме во војна за души, ние сме борбена единица, не сме пензионери. Бог постапува со нас како со своји деца. Мора да го разбереме тоа. Ние мора да го научиме тој закон, принцип на однесување, не да правиме од себе, ако сакаме да се вратиме во Царството Божјо. Ако не ќе се вртиме постојано во тој безпрекорен круг, се додека не кажеме благословен е оној кој доаѓа, па и нашите земни татковци тој вели не казнуваат, го знаеме ние тоа. Кој се лути на таткото што му удрил некоја шлаканица или не го пуштил да излезе, или му земал нешто, не му дозволува се да прави, нели го забораваме тоа. Нашите земни татковци не караат тука на земјата. Овие укори што доаѓаат од таткото, од Исус, но не доаѓа Исус да ве казни, доаѓа некој што тој го поставил. Едни поставува за апостоли, за учители, за пророци. Не човек, тој го поставил, и ако е тој мораш него да го слушаш, ти мислиш Исус лично ќе дојде тебе ќе ти каже. Нема, бидејќи ти не си способен да разликуваш кој дух доаѓа и затоа се прават грешки, не кара за наше добро. Замислете кога ќе го сватиме тоа, кога ќе влезе во овој телесен човечки ум, дека овде сме на гости, не сме ние од овде. Исус вели, јас не сум од озгора, вие сте од оздола. Дека горе ни е татковината, ова ќе ни биде минливо како школо што мораме да го поминеме и да победиме. Значи не казнува да бидеме свети, ниедно укорување не е пријатно, но видете, ние гледаме некои луѓе, прво поминува, кога си им кажеш, сваќа, разбира, го отворил срцето, дека не е добро, самиот признава, а некој се држи до своето и отпаѓа. Не можеш ти да се држиш до своето, никој не може да го исполнува својата волја, клучниот момент е нека биде твојата волја. Пазете, но подоцна вика ќе пожнеат плод на спокојство и праведен живот. Марија имаше една визија, ја пушти, нели, што се случува на крајот, кога, ако ги поминеш тие искушенија. Значи, не сме дојдени овде на одмор, тој вели по краткото страдање да спечалиш нешто, и затоа вели подигнете ги премалените раце, зацврстете ги треперливите колена, одиме понатаму, и вели за да не се оспособат, туку напротив, вика, да не се онеспособат слабите, туку да оздрават. Оздрават. Тоа е тој момент. Пред неколку недели на службата се постои прашањето зошто Б не се исцелува. Па пројдоа никој не одговори на тоа. Па уште неколку дена може да биде било кој Г, Ч, зборуваме за ситуација зошто не се исцелува. Тоа е тој проблем. Зошто стоиш во место? Одиме понатаму, да живееме во мир со сите, зашто не можеш да го видиш Господ. Во мир со сите не значи да правиш компромис со сатаната, да бидеш во мир, го благословуваш, но не му дозволуваш да ти го смени односот кон Исус, теде да те однесе во грев. Например, не сака да доаѓа, му велиш да прави нешто и не само што не доаѓа, излегува од состојбата, не сака да се исцели, например. Му велиш да дојде на молитвена терапија, ние имаме доктори, кога си болен на хирург, одиш на хирургија, така, и го почитуваш докторот, не се караш со него. Одиш на забар, одиш било каде да ти измасира некој, не се караш со човекот, со забарот или со доктор, било кој. Така и со духовниот доктор, не мора да дојдеш тука.
нема да те исцели никој. Причината на болеста е духовна. Привремено докторите го отстрануваат проблемот, причината за тоа што се случува е духовна. И ако не дојдеш да го расчистиш, тоа ќе се повторува на разни делови од телото. Бидете внимателни, вика, да не испуштите Божјата благонаклоност. Имаш време на милост, да не изрти меѓу вас некој горчлив корен, да вознемири и затруе мнозина. Најчесто прашање зошто вака, а зошто ти така, зошто тој, а ти вака, има ли ова, и ти почнуваш со својот ум да размислуваш. Исус вели за пастир и стадо. Не го кажал тоа туку така, јас ви кажувам на почетокот се нервирав, јас не сум овца. Да сватиш дека мораш да бидеш овца. Ти дал еден пастир да те води, инаку ќе го сгрешиш патот, ќе бидеш коза и ќе погинеш, ќе те изеде волкот. Значи, тоа е суштината, мораш да бидеш послушен додека не примиш дух вистински, не делумно, не како што мислат тие, секој има дух, сите исцелуваат, сите прават, а сите се болни, како што вели Дерек Принц, пијат апчиња за смирување, а пеат за Исус. Не може така. Пазете да не бидете како Исав за некоја причина, единствен оброк, пази, дал нешто, заради нешто, сега ај ќе направам јас вака, и отиде при казната. Кога веќе си дознал за Исус, размисли во срцето, не само во умот, дека имаш одговорност, грев против Свети Дух не се простува. Ни на овој, ни на оној свет. Тоа значи ќе мора да го платиш што си го правил тоа. Пак го повторуваме тој пример. Давид го убива Урија, спие со жената, умира првото дете, иако се молеше. Мораше да плати, знае дека има Господ и Дух. Го плати тоа, плачеше, детето умре, почна да се радува, се роди Соломон. Тоа е тој закон. Знаеш, тебе ќе ти се случува тоа што го правиш, затоа треба да дојдеш на духовен хирург да ти помогне. И сега понатаму, не можеш после со солзи да го исчистиш, тоа вели за Исав, за една вечера, тоа е слика, се продал, му се јадело, му се правело нешто, и потоа мораш, бидејќи знаеш за Господ, да го отплатиш на твоето тело или на твоите деца, како што вели за израелците, гревот во пустината се пренесува на децата. Па тогаш треба како родител добро да размислиш што правиш ти, а зборуваш за Исус, а Исус е толку далеку. Внимавајте да не одбиете да го слушате Бог, таткото, кој ви зборува, и ти мислите дека директно ќе дојде и ќе ти зборува. Не, тој вика, никој што не го послуша Мојсей, Мојсей им зборуваше иако пелтечеше, кој овде на земјата им ја говореше Божјата порака, и никој кој не го слушаше Мојсей не се извлече. Ако не слушате, нема да се извлечете, ќе се вратиме на пред некој недела, проповедта беше дека со човечки мудрувања никогаш никој нема да стигне до таткото и до Исус. Мораш да ти донесе некој човек кој е во дух, ако не е во дух, ако е слеп водач, паѓаш во јама. Тоа е целиот проблем на денешните цркви. Значи, ако вие мислите дека тој што ви проповеда не знае, или му ги наоѓаш маните и го критикуваш, седни, стај го тоа, бидејќи правиш грев против Светиот Дух, подобро тргни се, најди некој што мислиш дека ти треба, можеби ќе си најдете водачи како што ви одговара, што пише овде, и тогаш не прави грев. Не можеш со човечки мудрувања, само го спречуваш процесот на исцелување, да примиш сила и така натаму. Значи, потешко ќе биде ако не го слушаме оној што ни зборува од небото, значи во духот зборува. Не зборува од себе и постапките ги прави така. Знам, тешко е да се разбере, ќе се обидеме денеска да го одговориме. Значи, кога Бог зборуваше, таткото се тресеше целата земја. А ти рече, мене ми рече Господ вака, мене ми рече така. Не, така не зборува. Секогаш кога ќе сетиш приказна, ти ќе се затресеш. Па тие се тресеа таму на Сина и на гората, се покрива, ги затнува ушите. Не може да слуша кога ќе дојде Божјиот глас. Кога ќе дојде некој демонизиран, што треба да се исцели, кога ќе слезе сила, ги затнува ушите и бега низ врата. Бега не доаѓа. Ти му велиш, дојди на молитвена терапија, тој се исклучи од групата. Кој избега тука? Од што се плашиш ти? Пазете. Зарем тако ти рече некој треба да одиш на хирург, еве сега кажуваше сотрудникот наш, значи
Зарем тој ќе седеше сега со окото, што ќе прави? Па одиш таму да те оперира. Му рекле, ако не биде до понеделник, изгубиш вид. Ти сигурно дојди тука, ако не почекаш уште 10 години, ти се сраснуваш со демонскиот свет и не правиш веќе разлика, многу потешко ќе биде ослободувањето и посилна волја и така натаму. Одиме понатаму. Ние треба да бидеме благодарни што ни е дадено Царство Божјо, кое не е подложно на никаков потрес. Да, може да се затресе, но само ќе отпаднат некои луѓе, како дрвото кога го тресеш. Тоа останува. Можам јас да отпаднам, ти или некој што ќе се посомнева. Не можеш ти, како нели се сеќавате, Исус му вели на Петар, кој сум јас, ти си син на семокниот Исус, на Господ, татко, а Исус му вели на тој, тоа не ти го кажа човек, туку Духот Свети, на тој камен ќе ја изградам црквата. Црквата се гради на тој камен, кога ти знаеш дека Духот ти кажува. Иако после неколку реченици Исус му рече на Петар, бегај од мене, Сатано, за да покажеш што е човечки ум. Не, нема тоа да се случи, дали има ова, дали има, поставуваш некои прашања, хулиш. Ако е црквата на Исус, а ти се сомневаш, замини, а ако хулиш, ти веќе стануваш на другата страна, духот на овој свет те носи, да треба да отплаќаш како Давид. Значи, ќе треба некој да умре, да те боли нешто, може би со генерации, зависи каков греф си направил. Знаете, одиме понатаму, помнете ги, вели, старешините кои ја проповедаа Божјата порака, видете го резултатот на нивното живење, дали има под делата, ќе ги познаете, дела на љубовта, не е тоа секогаш да ви служи кафе, на демони кафе не служиме, тоа е познато, ќе ги избркаме. Не дозволувај да те заведат телесни учења, внатрешна сила се добива само ако си послушен, не со телесни односи, него ако вистински ти можеш да доаѓаш на тој жртвеник што го нарекува он, не носиме веќе крв, себе си се носиш, се подаруваш, вика на Господ му се поклонуваш, му се подаруваш во дух, мораш да му дозволиш во дух и вистина да предадеш се. Тука е тој жртвеник, од потоа почнеш да јадеш, слушајте ги вашите духовни водачи, подчинувајте им се, тоа е тој пастир, затоа е даден и овци. Ние ќе речеме, не може да има демократија и гласање, со такво гласање се направени православната и католичката црква, Богородица, светците, празници, слави, Духовден, Крстовден, истите во исто време се случува обреден антички адет од овој што го викаат за погребување, се случува Духовден и се случува рамнодневница. Се гледа дека се тоа празници од неолитско време. Тоа е од Кокино рамнодневница. Ова другото е од античка Македонија, раздавање за мртвите, а она третото што треба да го славиме, тоа е бутното, никој не го слави, условно, кога слегол Светиот Дух, кога се објавува црквата, која не може да ја достигнат портите на пеколот. Само кога Духот е присутен. Пазете што вели да се молите за нас, ќе одиме понатаму, значи да тие бдеат за вашите души, водачите. Сум изборувал често дека секој кој ќе отпадне, како што Исус плаче со крвави солзи, така му е на тој што е поставен, ако е од Исус. Ако не е од Исус, тоа е веќе одиш во јама. Дозволете им со радост, а не со воздишки да работат, зашто не е од ваш интерес. Ако ти си тука, а имаш друг дух, ти се спротивставуваш, правиш нешто, противстануваш, боре, тој вели, пазете да не станете борци против Бог. Без разлика што те лаже некој твој извор и така натаму, за да можам повторно да ве посетам. Тоа е тој стих. За да може повторно да ве посети, ќе треба да се исполни тој момент. Што се случило, што треба да покајам, кај е текст. Слава ти Господи Исусе Христе. Изгледа таму ми остана. Што ми слега евеко. Слава ти Господи Исусе Христе. И секогаш знаете, слегуваат тие текстови, го рековме ние, го повторувам често, да не мислите дека јас зборувам. Тој може да зборува и директно, но за да видите дека друг слегуваат во дадена ситуација, кога се случува некој потрес или напад во битката, секогаш слегува добра поука. Таа поука е за сите нас, не се однесува за некој поединечно. Пак ќе повториме, нашата борба не е против крвта и плотта, против луѓе, туку тоа што внатре ги тера да прават. И сега тој ако не сака да дојде, да му се случи промена,
изборот е негов. Се го видел Исус, му се јавил и по кратко време прави кавга човече во заедницата. А не функционира тоа така. И претходно сме гледале, озборува, прави, пробуваш, го пушташ да действува, например, и малку ќе се возгордее почнува да расте тоа старото. Ние ќе дојдеме до тој момент. Состојбата не е променета. Никој нема да ти верува дека си го видел Исус, ако твојата состојба е во пораз. Ако ти си изгубен, ние бевме се молевме, сега ви кажам, ја сретнаме Стефанија. Таа е наша сотрудничка. Беше во потреба, ние се молиме за неа, 4 жени си гледаат кино. Тие вака размислуваат, како она е болна, а е во Исус ние сме здрави. Таа е привремено болна и ќе и помине. А вие сте трајно болни. Вие ќе завршите во друга состојба, бидејќи го промашивте вашиот живот, не доаѓате до Исус. Значи, со живото слово, дали си ти жив внатре во тебе, можеш да имаш краткотрајни проблеми. Апостол Павле имаше сатанин трн кој го боцка да не се занесува, но нема да ти веруваат. И сега, од тоа да го видиш Исус, прашање е, до да живее во тебе, е долга патека ја прави таа разлика што треба ние да ја направиме. Ние ќе дојдеме потоа патеката на евнухот. Често ја споменувам зашто таа ако не ја исчекориме, 7 рога, 7 свекници кои треба да се видат е патеката на евнухот, ја поклонуваме. Првин беше евнух, пазете, откажан од некои телесни задоволства. Потоа преминува. Духовно е движењето од Египет, материјалниот свет во духовниот во Израел. Потоа е поклон, не е физички поклон. Поклонот е, рековме, во дух и вистина, духовен. Ти си тој што му се подаруваш, му се враќаш. Тој се врати таму. Потоа е јавно читање. Јавно читање е важен елемент. Ти се молел на таткото, ти дал нешто, ти не икеш да сведочиш, ние те туркаме како некој камион и воз. Едва и дојде да сведочиш, па уште се занесуваш. Овој другиот дел не сведочиш, човече, катастрофа. По еден момент, јас ќе го кажам ова, не стигам да им кажам на луѓето, не доаѓа, му викаш, дојди на терапија, дојди да се помолиме, бега. Овој другиот му викам, дојди, не зборувам за наши луѓе, примери само. Треба да дојдеш на терапија, се исклучи од групата. И тој се исклучи од групата. Е па слушај што вели тој, тоа што сум ти го дал. Така рече тој. А јас ќе ви кажам, јас се затресувам. Ке им го земам. Не значи дека ќе умрат. Процентот на припадност, ако имаш деца, од твоја доминантна припадност 100% се спушта, ти имаш 20% припадност на детето, 80% е во рацете на сатаната, демоните влегуваат во свињите и ќе им се настрадат децата твои, ќе овкаат и ќе лелекаат, без разлика дали имаат или немаат пари. Парите ќе си ги горите, со нив ништо нема да направите. Сите пари ги даваат луѓето се исцело. Ете, тоа е приказната. Кога вика некој овде, се вика тихо, не е тој тихо, туку духот зборува, ние ќе се сетиме на еден момент, ајде да излеземе, а подојдеме до тоа. Значи, дали ти потоа јавно читање, јавно признание дека не разбираш, тој доаѓа, знае се. Папа рецитира, влегува, чекај човеку. Немој, штом ти така лесно го кажуваш ова слово, ти си тотално немаш доверба, како да кажам. Не си застанал, не си се поклонил, ти сакаш директно да влезеш во финале. Значи, признание дека не разбираш, гледам зборува, не разбира ништо. Не можеш да разбираш ако духот само во тебе. Тогаш ти разбираш, сам ништо не разбирам. Што да читам само податоци, страници и бројки. Зборува за духовно разбирање. Словото е дух и живот, значи прифаќање учител. Тој не прифаќа учител, тој се представува како да знае, како минатиот пат зборуваше духот за другото, препрочитување на туги знаења. Гледа, препрочитува 400 години едно исто вергула, туги знаења, не се директни, духот не му зборува, тоа е мртво и ќе те однесе и тебе во смрт. Не, знаење за Исус не те носи, треба да живее во твоето срце, тоа е целата суштина. Значи, признавање дека не знаеш, прифаќање учител и да сакаш да го исправиш срцето. Ете, тоа е.
Како да го исправам срцето? Дали во срцето ти има такви и такви работи, или ти е право пред Исус и потоа е тоа соединување. Се соединувам со Исус. Тоа не е едноставен процес, некои луѓе сакаат да прерипаат состојби и не може, не функционира тоа. Положува раце, исцелува, влегува, демоните излегуваат, влегуваат. Имаме еден случај, имаме една состојба, доаѓаме, се молиме, демоните излегуваат и влегуваат, зашто не се променува тој што треба. Не се променува. Направен е греф, ајде ќе го раскажам, пред да имаат деца, гледал ангели, видовита, предскажување и сето тоа, ангелчиња и рипкале, и тие и рекле 7 години нема да имаш деца. И така, таа 7 години нема деца, кога се родило детето после 7 години, а и рекле, ако не слушаш, ќе бидеш во количка. И таа е сега во количка, детето ја е направен дупликат, демонски, ова ви зборувам духовно, може би ќе мислите. Значи, аутизмот што е? Има еден човек, се вика, например, Боро, прават друг човек Боро Темен, и тие двајца си прават муабет, тој не е способен во овој свет да биде. Бидејќи темниот Боро кој е духовен, му кажува нешто сатаната знае од прилика, тој изгледа дека е гениален, чита јазици, зборува, учи, не знам што, ништо не му вреди тоа за владење од демонскиот свет. И таа е таа состојба, нели? Се случува тоа, направена е копија и се уште таа структура демонска од повисок чин и ранг, чин, владее со не, излегува и влегува, бидејќи ние доаѓаме таму, ќе ги изгониме, тие се враќаат, бидејќи живеат во незиното срце, нема тој момент да го изчекори и да не должа многу. Предлагам да дојде тука да го расчистиме проблемот, и кога одиме ние таму, седат, например, членови на незиното семејство, меѓу кои дете, и не е згодно да викаме пред детето. Членовите на молитвената група што 2 пати беа таму, беа нападнати од демонскиот сој што живее во неа. Пазете сега. Првиот ја нападна Валентина и фрлала песок во очите. Таа на една молитва викаше стани и оди, стани и оди. Отпадна таа. После другата дојде, ја нападна за еден стих, ја нападна, се молела вака. Пазете демонот како работи. Потоа ја напаѓа последната што беше сега во овој момент. Значи сите што работеа и никој веќе не ќе доди, одам јас сам таму, значи гледам што се случува, доаѓам, се заминуваат демоните, се враќаат, таа вели нема да станам денес, ке седам, ке паднам, не можам, не. Доаѓам јас, се молиме, Исусе покажи ја силата, татко станува, се враќаме на истата позиција, велам дојди на молитва, се исклучи од групата. Што да кажеме сега? Одбива и сега ние доаѓаме кај што сите претходни, бидејќи се знаеме долго време, еден биотерапевт вика не сака да се исцели, друг еден близок роднина вика не сака, третен еден наш сотрудник не сака да се исцели. Кој не сака? Пазете сега. Пазете кој демон, началство сатанско од повисок ранг, да и дадеш било каква задача, да води нешто, да чита, таа по извесен период почнува да ги расплодува демоните. Не можеш ти да дозволиш демонизиран човек, ми се јавува еден проповедник од странска земја, да одам јас во Охрид, ќе ви кажам што значи неразликување на демони. Пазете момент, му се јавила некој од Канада, ги знаеме сите, му запалила куќата. Јас седам и викам, татко, што да направам? И тој вака ми вели. Јас ќе ти кажам кај да одиш, не луѓе. По 3 месеци, тој човек кој што му се запалила куќата се дознава дека е коцкар и лажко. Тој главниот таму што ја прати. И таа таму не гледаат. Тука е проблемот. И ти мислиш сега овој не сака, ги брка луѓето, пазете, без дух ти си слеп. Имавме друг случај. Дојде една наша сотрудничка од Америка, која имаше проблеми, се молевме, се оправавме, избега на крај, доаѓа носи човек, влага бевме кај Вера, и тој вика, тихо вика сега, тој влезе, не знам другите не гледаат, кога ќе гледаш веќе е друго, тој кога влезе каснеше, почна да се тресе, бидејќи слезе сила, и гледам дека се работи за дух на демонско, може би од илуминатите, тој се тресеше, тој дека почна да го благословува целата заедница, се смири и почна он да кажува, по извесен период слезе духот, марш надвор, го избркав, тогаш бев сам во заедницата и рекол овој ги брка сите. Денеска имавме тројца ние кога имаше сатански напад.
друг дух да влезе во црквата кои се станаа. Значи имаме раст. Не можеш ти да седиш на страна ако е нападната црквата, во духот треба да размислиш малку. Одиме понатаму. Значи, кај дојдовме, тоа ви предипав. И сега ти мислиш дека си посебен, ми раскажуваш приказки, удрен од гром, паднал од масло, не знам што, дошол Исус и ти рекол, еве сега нема да се плашиш од гром и си отишол. А ти седиш во количка врзана во демонски сили. Исус ти рекол, јас не можам да те исцелам сега, треба да се дошколувам таму, кај тихо додам на сенски говор. Па мислете, извинете, дали имате малку вид? Не можеш ти да постираш се што ќе ти дојде, овде е Исус, таму е Исус, ваму е Исус, лажни Христоси. Провери првин со тој што е поставен овде. Па потоа провери дали е тоа така. Сум видел цркви, секој ти пророкува, секој ти прави. Имаме такви, поставил за водач на заедницата, две жени, едната замина, другата е се уште во гатачки дух. Да видите, да ви ја донесам во каква состојба е, кога не ги разликуваш духовите. Како ти, ако си некој што си во Исус, поставуваш луѓе што се демонизирани. Не може да води молитва човек кој е демонизиран. По извесен период ќе ти покаже духот. Ако си зафатен со други работи. Може би си изморен од луѓе, така и ќе те изморат, не гледаш секој ден, но ќе те чукне и ќе ти рече тоа не е добро. Па ќе ти се јави некој друг, звездите, ангелите, уште некој, и ќе застанат и ќе кажат дека не може така. Значи, лажни Христоси и така натаму. И сега ние пак доаѓаме до тој момент. Ти си го видел Исус и се лутиш по пола саат, по 5 сати, дека некој ти лајкнал, ти рекол, јас сум ти рекол, стани и оди ако го види. И правиш кавга, човече, ја завлекуваш заедницата на емотивна врска, затоа он вика кој љуби татко, мајка, син, ќерка повеќе од мене и поставуваш прашање каде ви е љубовта? Кој поставува такво прашање во заедница пред сите? Сатаната. Зарем вие мислите дека тој ќе дојде овде? Па ќе слезе силата во еден меч, јас ви кажувам, еден ангел ќе ги фати сите, ќе ги фрли, но не сме. Се чека каколот да расте со житото. Се чека. Архангел Михаил не го отепа сатаната. Му рече, Исус да те укори. Можеш и да му викнеш. Зашто тој сеќава кога ќе дојде сила и ќе ја дувне. Велам, дојди на молитвени терапии, Джом. Другата дојде еднаш ка се ослободи, малку ги порамни односите со семејството и побегна. Кога ќе почнеш ти да бегаш од терапии, јасно е дека веќе си завладеан комплетно. Те лаже тој другиот. Ти мислиш дека можеш сам. Не можеш сам. Тој е целиот проблем. Секогаш кога ќе спомневме ние за да се исцелува некој, гледаш фацата му се менува, се ожагорува, сака да избега. Значи не сака да се исцели. Пазете, од што бегаш? Демони од повисок ранг, цело семејство ќе отиде долу. Ти му збориш дојди на средба, не можам. И пак ќе дојдеме до тој момент. 100 пати духот рече нека дојде на средба. Дојди на средба, нема кој да ме крене. Одиме јас и љубиш, ќе те крене, немаш. И согласни се тројца, четворица, ти си во пораз. Бегаш, остануваш. Како мислиш ти? Како? Еве сега пак ќе дојдеме. Ако не отидеше на операција, ќе речеше на своја одговорност. Можеше, ако е Божја волја да застане да рече окото ќе ми го исцели Исус. Но може би во понеделник ќе беше доцна. Ако 30 години ги носиш тие истите состојби што ти велеле дека имаш дете, нема да имаш, ангелчиња си гледала видовите, истите приказни се вртат, не ќеш да се откажеш од стариот се, дека си посебен, дека со тебе сите сакаат да се молат, дека ти се молиш и така натаму, и така натаму. Пазите сега. Оваа заедница е на Исус Христос. Пак ќе дојдеме ние до тој момент. Пак ќе дојдеме. Петре, знаеш ли ти кој сум јас? Пазете, Исус беше поставен пастир од таткото. Тие не знаеа дека е Исус. Тие мислеа, како што вика, мислевме дека Бог го казнува, ваков, изневерен и така. Ти си син на семокниот татко. Тоа не ти го кажа човек, туку духот. На таа црква ќе ја изградам. На тој камен ќе ја изградам црквата, тоа е поентата. Само во духот црквата не може да се уништи. И така натаму. Духот Свети ќе го изгони секој друг дух што се обидува да влезе во заедницата. Бидете сигурни. И претходно беше една жена, овде ја избркам, зборуваше за смртта. Таму беше еден, се внесуваше 2-3 пати. Неговата мајка си замина. Имаше таму една жена, умре и реков, не оди таму, не оди, ќе изгинеш.
Што да правам? Да ги тепам? Не можам. Да можеш да ги тепам, ќе ги тепам со Библијата. Секој избира, но должноста е да му кажеш. Тоа што сум им го дал, ќе им го земам. Знаете колку е страшно тоа. Што значи тоа? Па не го заслужуваш. Тој ти дал, ти си живееш по старо, баш ти е гајле. Замисли. Замисли, таткото повеќе го сакаш земен, кој ти е кратко трајно, бидејќи нашето роднинство е на небесата, семокниот татко и Исус ги оставаш, па така ќе биде на крајот, секој горчлив корен. И сега е прашањето, на која страна ќе бидам јас, кога ќе дојдат битките, како што рече тој, се уште не сме се противеле до смрт на крст, дали ќе останам на Исусовата страна, или некоја мисла зошто вака, а зошто ти така, зошто се благословувала сопругата, зошто сме се молеле вака, зошто траело тоа, кој се молел, зошто се молел, некој се слушало детето како плаче. Пазете, кој поставува такви прашања? Дали ти доаѓаш и бегаш, например, да се реши твојот проблем, мислиш дека самиот ќе го решиш, не можеш, тоа е целата суштина. И доаѓаме до клучното. Нашата борба не е против крвта и плотта. Тоа е суштината. Ние имаме луѓе, дошле, Духот рекол, излегле, влегле, се враќаат. Туку против поднебесните началства на злото. Кога ќе дојде некој со зборуван и тоа мора да биде изгонет. Значи, да духот негов да биде спасен, предајте го телото на сатаната. Ние ги љубиме сите. Пак ќе речам, како што Исус плачеше, мене ми е жал за секоја душа. Но ако тој не сака да доаѓа на духовната хирургија, да биде исцелен вистински, ако сака, нели, прашањето е ти ќе го исчистиш можеби, но дали тој пак си ги сака и тие се враќаат и си го владеат домот и по извесен период нема да има веќе време кога ќе тргне надолу, ќе нема време веќе да се различни состојбите. Ние ги љубиме сите, но не може да си спротиставен, да се противиш на Духот Свети, не е добро за тебе. Пополезно е да те исклучи некој, ако не одиш на работа ќе ти избркаат, во војска ако не одиш ќе ти избркаат, во фудбалски тим, на тренинзи, секаде, тоа е законот на земјата, е пресликан од законот на небесата. Само што овде не е праведен. Таму правдата е чиста. Значи тој не може да го Исус е вчера денес и довека да го смени законот заради тихо. Заради Давид не го смени законот, му умре детето. Тој плачеше, го знаеше тоа. Тој знаеше, имаше 100 жени, ја зема неговата. Знаеше. И после почна да се радува. Ете, тоа е тоа. Грев против Свети Дух што не се простува. Правиш, знаеш за Исус, ќе треба да го отплаќаш ти, можеби твоите деца, ако е голем грев, со генерации ова што се случува во Македонија. Јас не знам дали некој други го зборувате, пак ќе го повторам. Антиох Епифан, тоа што им го правил на израелците текаде после Александар Македонски, 2000 години се прави во Македонија. Им го забранил еврејскиот јазик, им ги запалил сите еврејски книги, ги терал да се поклонуваат на идоли, убивал жени и деца, ги терал на блудство, не им го признавал името. Па тоа се случува во Македонија. Дали некој има што не го разбира ова дека треба да се покае? Кога јас се покајувам за 20 души, 30, колку сме ние, 50, може би некогаш сме биле. Тој што ја води големата црква, што му припаѓаат нему, тие се непокајани. Но бидејќи има еден праведник, Македонија ќе тера, но ќе мора да го отплаќа тоа што им го направиле на израелците, бидејќи овде е пишано кој ќе направи зло на израелците, ќе се исуши како тревата на покривот. Имаме едно свеќе чувар куќа, не се исушува, издржува, ние сме како тоа, чак се сушиме, чак се правиме и тоа трае, ние го отплаќаме на рати. Тоа што го направиле, им правил идолски жртви, им сипал жешки масло во јазикот да не зборат еврејски. Тоа истото го прават на нашите македонци во Пирин, во Египет, можеби денеска овде во Албанија и овде ќе ни го прават. Тоа е тој проблем. Тоа е таа суштина. Ти благодариме Господи Исусе Христе, што е излеа твојата сила, татко, ние те љубиме. Ќе испееме на песните, молиме да слезе силата твоја, да се молиме за исцелување едни за други. Те љубиме Господи Исусе Христе. Ајде ман една песна. Слава ти Исусе. Амин.